बैठ गया सराणे वाल मूँह करके, पहला 5 बाणियां दोबारा पढ़ियां, रहरास रास पढ़ी, फिर कीर्तन सोले के 5 पाठ किए, फिर मूल मंत्र का अभ्यास शुरू करता। कहने जब 12 बजे रात के एक बड़ा वड्डा काले रंग का कुत्ता मेरे मंजे दुआले घूमता रहा। कहने मैं भी छिटी नाल चारे पासे लाइन कढ़ ली, कार कढ़ के बैठा रहा। फिर कहते रात को अग की लाट आई बड़ी तकड़ी, वो भी वापस मुड़ गई। कहने फिर कुछ नहीं आया, बस फिर मैं सौ गया। कि जब मैं सवेरे उठ के देखा, कहने वो साथ चढ़ाई कर गया। मैं क्या वो क्यों? कहने ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां उन्होंने मेरे ते भेजियां सी, वो क्योंकि मेरे तो ਚੱਲੀਆਂ ने, वो जाके उल्ट ਉਹਦੇ ते पै गईयां। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह चौथे पातशाह कहते ने, जे कोई बंदा किसी के उत्ते तीर कसदा रब दे प्यारिਆਂ ते, सो इस करके जे कसे तीर तो उल्टा आके उसे नूं वजदा। हर जन हर हर चाहुंदियां सर संध्या गाबार, रब दे प्यारे नूं वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां नूं किसे गवार झल्ले ने तीर सिंध लिया कि इहनूं मारना है। हर जन हर लिव उभरे, रब दे प्यारे रब विच लिव ला के बैठे सी, वो तो बच गए। जिन संध्या तिस फिर मार, वो तीर उल्ट के कहने उन्होंने ही वज गया। जिवें 6वें पातशाह नूं ਝਬਾਲ नगर जो बीबी वीरो का विआह कारज सी, शादी होण लगी, एक तुर्क किले विच चढ़िया होया, कहना मैं 6वें पातशाह नूं मार दियां उरे ही, क्योंकि इन्होंने साड़ी 7000 फौज मारती। जद उन्हें निशाना सिंध लिया पूरा, किसी नूं पता नहीं, सिर्फ महाराज नूं पता, अंतरजामी ने। जद वो गोली चलाउण लग्या, वो बंदूक फट गई ओदी, वो फट के आप ही मर गया। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरबाणी इन्नी रखिया करदी जीव की, इस करके वो 5 प्रधान रूप होणगे। गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया वो 5 फैसला करनगे। पंचे पावह दरगह मान, वो 5 जिहड़े ने दरगाह दे विच भी, सचखंड विच भी ते संगत विच भी, इस करके मान पाउणगे क्योंकि वो कुरैतां तो बचे होणगे। मान सत्कार उस बंदे नूं मिलदा जिहड़ा बंदा कुरैहत ना करे। जिहड़ा बंदा कुरैतां करे, जे वो कहे कि मैनूं हुण मान सत्कार मिल जे, वाहिगुरू उहनूं कदे मान सत्कार देण नहीं दिंदे किसी तो भी। आ जिन्ने बड़े बड़े बनते ने आप, कोई भी बनता किसी ਉਹਦੇ उत्ते, जे वो कुरैतिया हो जाए तो महाराज ਉਹਦਾ मान आदर बनने नहीं दिंदे, ਉਹਨੂੰ पुट्ठा करके सिट दिंदे। जद ही थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद वो डिग ही पैंदा, क्योंकि वो सानू तो पता ही हुंदा भी आ बंदा इन्ना कामयाब नहीं। सिर्फ जिहड़ा बंदा कुरैतां तो बचिया होया, उसे बंदे का ही आदर कराउंदे ने सच्चे पातशाह। दूजे नूं गुरु घर च आदर होण ही नहीं दिंदे, ਉਹਦੀ बदनामी खड़ी हो जाती है। सो इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं जिहड़े 5 ने, ये हुक्का हजामत हलालो हराम, बज्जर कुरैतां 4 आ जांदियां ने, बाकी कुरैतां हुंदियां ने जिवें शराब आदक है, माड़ियां चीज़ां खाणियां। महाराज तो इत्थों तक भी 10वें पातशाह कहते जिहड़ी शराब है, ये सारियां कुरैतां दी मां है। ਇਹਦੇ पीण नाल ही सारियां कुरैतां हुंदियां ने। जिहने पीण नाल मत दूर हो जाती है, औला बौला बोलण लग जांदा, ते बंदा जिहदे पीतियां कहंदे अपना पराया ना पछाणे, खसमों धक्के खाए, पछाण नहीं आउंदी, शराब पी के अन्ना हो जाता, ये नहीं पता मेरी लड़की है कि भैन है कि कौन है। अखबार च बथेरियां गल्लां आउंदियां। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़े साडे वो 5 प्रवान गुरसिख होणगे, 5 प्रधानी होणगे, वो कुरैतां तो बचे होणगे, जत सत दे विच कायम होणगे। वो तंबाकू की वरतों नहीं बिल्कुल करनगे, हुक्का हजामत नहीं कराउणगे, किसी थां तो रोमां की बेअदबी नहीं करनगे, किसी प्रकार का भी कोई प्रकार का भी ऐसा चीज़ नहीं खाणगे मास आदक जिहड़ा दिमाग ते माड़ा असर पावे। ते हराम परतरै रूप ना पेख्या नेत्र, पराया संग नहीं करनगे, शराब आदक नहीं वरतणगे। बहुत ध्यान दे च रह के सुचम दे नाल अपने जीवन नूं जिहड़े बतीत करनगे, उन्हां नूं दरगाह दे विच मान मिलदा। पंचे सोह दर राजान, ਉਹੀ 5 ਜਿਹੜੇ ने ਸੋਭਨੀਕ होणगे दर कलगीधर महाराज दे दरबार दे च राजियां दी तरह, ਜਿਹੜੇ 5 ਦਾ त्याग करनगे। मीणे मसंद राम राईए धीर मल्लीए गंगू शाहीए, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ त्याग करनगे। मीणे पिरथी दी औलाद
ਮਸੰਦ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5 ਹੋਰ ਤਿਆਗਣਗੇ ਉਹ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਵਿਚਾਲੋਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡੇ ਮੋਨੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਦਾ ਤਿਆਗ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ 5 ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, 5 ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠਣਗੇ, 5 ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ 5 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੀ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਭਰੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜਿਆ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜੈ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਤੈ ਜਾਨੋ ਭਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਲਪਾਨ ਹੀ ਫੜਨੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖੜ ਜੀ, ਦਾੜੀ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕरें, 5 ਜਾਣੇ ਇਉਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬੰਨੀ ਆ, ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜਹ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਰੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ 5 ਕਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜੈ ਪੰਚੋ ਮਿਲੇ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡੋਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੋਲਦੇ ਹੀ ਤਾਈਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ, ਕਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਕਿਸੇ
संप्रदा ने यह गल भी लिखी है भी ये 10वें पातशाह ने आ जिहड़ा अमृत पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ छका के पंजां प्यारिਆਂ कोलों फिर आप नहीं छकिया। आखे महाराज ने किरपान की नोक नाल बाटे विचों एक हथ सज्जे नाल लैके अमृत खब्बे हथ विच 5 बूंदा पा के आखे वो पी लियां। कहते इनू ही कहते ने आपे गुर चेला। ये जिहड़ी नवें स्टंट जे खड़े कर लेंदे रोज ही महाराज सच्चे पातशाह बारे कुछ ना कुछ बोलते ने, इन्हां गल्लां तो संगत सुचेत रहा करो। पंजां प्यारिਆਂ तो मंग के अमृत लिया 10वें पातशाह ने वीर आसन होके आप 5 चूले छके ने, नेत्रां च पवाए ने, अपने सीस विच पवाए ने 5 चूले। इस करके आ जिहड़े कई नवीं फिर गल्लां शुरू करदे ने भी महाराज 10वें पातशाह ने अमृत नहीं छकिया, जां जिहड़े आ बनाउंदे ने बच्चियां दे रोज जिहड़े बच्चे पढ़दे ने बच्चों के होंगे ने मैगजीन जे पढ़न वाले। सो इस करके वो कार्टून जे बनाए होंगे, एक वो बनाए 10वें पातशाह बारे भी बनाया सी, अब बनाउंदे ने सारे ही बनाउंदे ने, बाहर भी पए ने आ फोटोआं जिहां बना के कॉमिक जिहड़े ने। तो उहदे विच भी एक बार मैं देखा सी 10वें पातशाह जीवन बारे सारियां फोटोआं जिहां बनाईयां, फिर 5 पारे खड़ाए, फिर ना 10वें पातशाह चमचे नाल उन्हां दे बुक च अमृत पाउंदे दिखाए ने उत्थे। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई एक्शन नहीं लैंदा भी वो 5 प्यारे ने चमचे नाल अमृत छकाया सी किते, जद तुहानूं पता ही नहीं है। बाटा हत्थ विच फड़ के तैयार करदा अमृत दिखाउंदे, महाराज बाटा हत्थ च फड़िया सी किते। बाटा तां सुनहरा मंगा के महाराज ने थल्ले कंबल विछाया सी, कंबल सुचम वास्ते हुंदा। सुनहरा जिहड़ा कुंडा हुंदा जी चटनी रगड़दे ने जां सरदाई बनाउंदे, बड़ा सारा कुंडा ਉਹਦੇ उत्ते रख के ताकि अडोल रहे, डोले ना। उन्हां सारियां चीज़ां नूं भुला के इन्हां लोकां ने फोटोआं आईयां जिहां बनातियां ताकि गुमराह हो जाण सारे, भी किसी नूं पता ही ना लगे। ये हौली हौली बिजली शरारत जिहड़ी हो रही है, ये शरारती लोग शरारत करदे ही हुंदे ने, पर संगत ने हमेशा सुचेत रहना। जिहड़ी मर्यादा आपां सुनी है, इस मर्यादा उत्ते ही हमेशा पहरा देना। जद कदे भी ऐसा देख लऊं, जद मैं अपने बच्चों को पढ़दा देखिया, मैं गया भी चलो उन्हां नूं माड़ा मोटा सिक्ख्या मिलेगी। कहने भी 5 प्यारिਆਂ ने चमचे नाल अमृत छकाया सी 10वें पातशाह ने 5 नूं। मैं कहा नहीं, कहने आ चमचा बनाया हो रहा। फिर बच्चों को समझाई भी चमचे नाल नहीं बुक नाल। एडी शरारत करते हैं भी महाराज सच्चे पातशाह नूं बिल्कुल ही थले दिखा दिंदे ने, हत्थ च बाटा फड़ के अमृत तैयार किया। आईयां जी चीज़ों तो सुचेत रहना चाहिए। कई नवे नवे प्रश्न करनगे, कई कहणगे उत्थे पतासे ही नहीं पाए, पतासे बाद च शुरू होए ने। ऐसा कदे भी नहीं सोचना। 5 प्यारिਆਂ ने पतासे महाराज सच्चे पातशाह आके माता जीत कौर ने पतासे पाए ने, यह भी भुलेखा कर दिओ। माता जीत कौर जी ने पाए पतासे। शाम की कथा च भावें सुन लिओ सूरज प्रकाश विच, जदों मैं पिछली बार शाम की कथा च कई साल दे पहले ही 2 साल की गल है, जब मैं संगत नूं उरे कहा सी कि पतासे माता जीत कौर ने पाए। जिहड़े अणजाण बंदे हुंदे संगत चों बड़ा रौला पाउण, देखो जी माता साहिब कौर ने पतासे पाए सी, ये माता जीत कौर कहंदे है। वो उदों तो माता साहिब कौर नाल आनंद कारज नहीं सी होया, जद अमृत संचार होया। माता साहिब कौर पहले ही कित्थों आ गई उत्थे? इस गल का ध्यान रखा करो। माता जीत कौर ने पतासे पाए ने आके। फिर असीं ये भी पुछया जिहड़े कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, मैं कहा पतासियां की लोड़ सी विच पाउण दी? कहंदे भाई कल्ले पानी नाल अमृत तैयार नहीं हुंदा, पतासे पाउणे बहुत जरूरी ने। पतासे पाउण नाल ही अमृत तैयार हुंदा है। बाकी तो 5 बाणियां तो पढ़नियां ही पढ़नियां ने, पर अमृत रूप जिहड़ा वो बनदा वो इसे करके बनदा, मिठास पाई उहदे विच। सो इस प्रकार कई प्रकार जिहड़े शंके ने, इन्हां शंकियां तो हमेशा संगत सुचेत रहे। जे कोई कुछ बोलदा भी है, एक तो आपां सत बचनीए बहुत है, माड़ी जी कोई गल सुन लीए उत्थे ही हाँ अच्छा ऐ हो गया, कुछ करन दी लोड़ नहीं। किसी भी गल तुहानूं नवीं पता लग जे, पहलां आके तुसीं पुछ लो। किसी भी सियाणे बंदे नूं, किसी विद्वान नूं पहलां कोई गल पुछो, फिर उस गल नूं मन्नना करो। सो इस प्रकार जिहड़ी महाराज ने आपां नूं रहत मर्यादा दित्ती है, रहत मर्यादा नूं कमा के अपने जीवन नूं चढ़दी कला दे विच करिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कि पंच प्रवाण, पंच जे अखर है, यदा मतलब होंदा श्रेष्ठ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ श्रेष्ठ दुनिया च कौन है? तिन्नां लोकां विच सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा है वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। पंच जो सब तो श्रेष्ठ है। पर दा अर्थ है जो सारिਆਂ नालों परा रूप है, जिन्हों आपां बोलदे हां अपरंपर, वो पर है परमात्मा जो सारिਆਂ नालों परा रूप है। वाण नाम है दुखां दा जो दुखां तो रहत है। क्योंकि पहला तो पंच प्रवाण दे ही सिर्फ अर्थ हुण तक आपां सुने हैं, ये हुण सारी पौड़ी दे अर्थ प्रारंभ होण लगे। जो परारूप परमात्मा है वही प्रमाणिक है, बाकी तो सारे नासवंत ने ना। इको एक केवल वाहिगुरु ही प्रमाणिक है। वाहिगुरु ही है सारिਆਂ तो श्रेष्ठ, वाहिगुरु सारिਆਂ नालों श्रोमणी। आपां जिन्हों भी होर श्रेष्ठ कहांगे पर है नासवंत। तुसीं इको जो अविनाशी जीवन को दाता, जिहड़े नास तो रहत हो, श्रेष्ठ हो, सारिਆਂ नालों श्रोमणी हो। पंच प्रधान वाहिगुरु आप ही प्रधान रूप है। पंच जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पंजां तत्तां नूं बना के उन्हां दे विच प्रधान रूप भी आप ही है परमेश्वर। वैसे प्रधान माया नूं कहा है, पर महाराज कहते माया भी तो एक दिन फिर खत्म हो जाती है। इस करके असल विच प्रधान भी तू आप ही है, प्रधान भी परमेश्वर जी आप ही ने। पंचे पाव है दरग है मान। फिर जेड़े पंज ने, पंच प्रवाण, पंच प्रधान, पंचे पाव है दरग है मान। इत्थे दर नाम जगह दा, गह नाम जगह दा, दर नाम अंदर दा हुंदा। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो वाहिगुरु पंच जो श्रेष्ठ है, वो दर स्थान, दर दे अंदर गह जिहड़ा स्थान है, उत्थे जिहड़ा मान दा अर्थ है ज्ञान। कौन पाउंदे ने ज्ञान? ये जिहड़े अपने पंज इंद्रिय ने, ज्ञान इंद्रिय ने जिहड़े पंज, ये वाहिगुरु की चेतन सत्ता करके ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाहिगुरु की चेतन सत्ता करके इन्हां पंजां नूं ज्ञान हुंदा। किवें? जिवें बंदा जिउंदा है, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਰਚ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਰਚ ਕੌੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਕੌੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਪਾਨ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹਿੱਲ ਬਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰ ਜੋ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਈਸ਼ਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੋ? ਪੰਜ ਈਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਈਸ਼ਰ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਰੋਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭਾ ਜਗ ਛਾਇਓ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ 84 ਲੱਖ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਖੜਾ। ਸੋ ਉਹ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ 99 ਕਰਕੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਕਥਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਖੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਡ ਮਾਸ ਚੰਮ ਦਾ ਬਲਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕਿ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਲਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਿਦਾਂਤ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਆਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਆਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਨ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਨ ਦੋਸ਼, ਆਤਮ ਆਸਰੇ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਗ ਲੋਪ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਲਦ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਜੋ ਬਿਨ ਗਮਨੇ ਬ੍ਰਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਗ ਲੋਪ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿਮਤੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ, ਕੱਛੂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਐਂ ਕਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੌਲ ਧਰਮ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਰਹੇ।